اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، وعلی بصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آپ کی آیت ہے۔ ان الذین کفروا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کفر کرنے والا کبھی ایمان نہیں لائے گا، سمجھے؟ کفر کرنے والا کبھی ایمان نہیں لائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہوئے جو ایمان میں داخل ہوئے، کئی لوگ ایسے ہوئے جو ایمان میں داخل ہوئے۔ میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ ہمارے سبق میں ارباز آئے ہوئے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے سبق میں ارباز آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ ارباز آیا ہے ادھر؟ نہیں آیا۔ تو میں کیا ہو گیا پھر، سچا ہوا یا جھوٹا ہوا؟ ارے آپ لوگ بولو، جلدی بولو، ایسا کیا دبا کے منہ؟ بات تو جھوٹ ہے، بات جھوٹی ہوئی میری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بتاؤ، یہ آیت اترنے کے بعد بھی کئی لوگ ایمان لائے اور ابھی بھی لا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کفر کرنے والوں کو کہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آج بھی ایمان لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا بولو گے؟ یہ آیت کے بارے میں آپ کیا بولو گے؟ مولانا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سچے ہی ہے، کنڈیشن پر اور اپلائی ہو سکتی ہے یہاں پر۔ دیکھو، ان الذین کفروا، اگر آپ کے سامنے قرآن ہوگا تو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ان الذین کفروا، وضو کر کے کون کون بیٹھتا ہے سبق میں؟ پہلے سے رہتا ہے ایسا، کوشش کرتے لیکن کبھی کبھی چلی جاتی، کھانا کھا بھی لیتے نا تو بد ہضمی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہ ہماری مہوش وضو کر کے بیٹھتی ہے، قرآن بھی لے کے بیٹھتی ہے، ماشاءاللہ۔ ایسی جب آپ لوگ ویسا کر کے بیٹھو گے تو خود ایسا لگے گا کہ ہاں ہم کوئی پاکیزہ درس پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں میں یہی پوچھنے والا تھا کہ درس قرآن جو آسان القرآن کی تفسیر لے کے بیٹھے کیا؟ ہاں بیٹھ سکتے نا آپ، انشاءاللہ کل سے میں بھی کوشش کرتا ہوں، منڈے سے۔ ان الذین کفروا، یہاں پر آپ قرآن میں دیکھو گے ان الذین کفروا، تو یہاں پر الذین آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ الذین۔ آپ کو مولانا ثاقب صاحب بتائیں گے الف لام جو آتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے، اسی طرح یہاں پر الذین، تو یہاں پر الف لام ہے۔ الف لام چار معنوں کے لیے آتا ہے، چار مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 عہد ذہنی، نمبر 2 استغراقی، نمبر 3 جنسی، اور نمبر 4 خارجی۔ یہ چار مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ ایک بات کو یاد رکھنا، یاد رکھو گے؟ ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ بس اگر کوئی بات آپ کے سامنے گزری، کہ چاہے کئی مہینوں بعد ہو یا کئی سال بعد ہو، لیکن آپ کے سامنے یہ لفظ آیا تو انجان آپ کو نہیں لگنا چاہیے۔ یہ یادداشت ہو، اور صحیح دھیان دینے کی سبق کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کو سال بعد بھی وہ لفظ آپ کے سامنے آئے، آپ کو اجنبی نہیں لگنا چاہیے، وہ ایسا لگنا چاہیے کہ کہیں تو میں نے سنا ہوں، اگر یا کہیں میں نے دیکھا ہوں۔ اگر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں نے سنا یا دیکھا ہے تو سمجھو کہ اس کا سبق میں پکا دھیان تھا۔
تو ये 4 नाम आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको फिर से सुन लीजिए ताकि इन फ्यूचर आप अगर इसको सुने या देखें तो आपको अनजान फील ना हो इस लफ्ज़ से। नंबर 1 अहद ज़हनी, नंबर 2 इस्तिग़राक़ी, नंबर 3 जिनसी और नंबर 4 खारजी। ये अलिफ लाम 4 मतलब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो आप मौलाना साकिब साहब से पूछिएगा अलिफ लाम कितने मतलब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने सरकशी की। तो यहाँ पर कुफ्र क़यामत तक वाले कुफ्र करने वाले मुराद हैं या कुछ ख़ास कुफ्र करने वाले मुराद हैं? तो यहाँ पर अगर हम आयत को ऐसा सरसरी तौर पर देखेंगे तो हमको ये आयत बता रही है कि क़यामत तक जो आने वाले लोग हैं वो ईमान लाने वाले नहीं हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया है। बराबर कॉन्टेक्स्ट यही बता रहा है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो उन पर सब बराबर है, चाहे आप उनको डराए या ना डराए, ठीक है। वो ईमान लाने वाले नहीं हैं और उनके लिए दर्दनाक और बड़ा अज़ाब है। तो इससे ये पता चल रहा है इस कॉन्टेक्स्ट से कि क़यामत तक जो ईमान नहीं लाएंगे वो सबके दिलों पर और कानों पर मोहर लग गई। बराबर। तो यहाँ पर कुफ्र जिन लोगों ने इख्तियार किया, यहाँ पर मखसूस लोग मुराद हैं। कौन लोग मुराद हैं मखसूस लोग? उतबा, शैबा, वलीद और अबू जहल, अबू लहब, ये लोग मुराद हैं। उस वक्त के बड़े बड़े काफिर लोग जिन लोगों के सामने कुफ्र पेश किया, ईमान पेश किया गया और वो ईमान नहीं लाए अपनी हट धर्मी की वजह से, तो उन लोगों के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, ना कि सब काफिरों के बारे में। अब क्लियर हुआ कॉन्टेक्स्ट? जिन लोगों के बारे में नाजिल हुई उनने ईमान लाए नहीं क्या फतेह मक्का के बाद भी? नहीं, उन लोग मरते दम तक ईमान नहीं लाए। अबू जहल कभी ईमान नहीं लाया, अबू लहब कभी ईमान नहीं लाया, और उतबा, शैबा, इन लोग भी कभी ईमान नहीं लाए। उमैया बिन खल्फ ने कभी ईमान नहीं लाया। तो ये इन मक्का के बड़े बड़े सरदार जो मरते दम तक ईमान नहीं लाए, उनके बारे में आयत नाजिल हुई है कि आप इनको डराए या ना डराए, इनके लिए सब बराबर है, इनके लिए तो मोहर इनके दिलों पर लग चुकी है। समझ में आई बात? जी हाँ सर। अब देखिए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। तो कुफ्र, जो लोग काफिर हुए, कुफ्र हुए, तो कुफ्र के अंदर 4 टाइप्स के कुफ्र आते हैं। कितने टाइप्स के कुफ्र आते हैं? 4। इसको लिखना ज़रूरी है। 4 टाइप के कुफ्र आते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। तो कुफ्र में 4 कैटेगरीज के कुफ्र आते हैं। नंबर 1 कुफ्र इनकार, नंबर 2 कुफ्र जुहद, नंबर 3 कुफ्र इनाद और नंबर 4 कुफ्र निफाक। थोड़ा स्लो बोलिए। मैं फिर से बोलता हूँ। कुफ्र इनकार, नंबर 1 कुफ्र इनकार। कुफ्र इनकार मतलब कि जो ज़बान और दिल से हक़ की दावत को कबूल ही नहीं करता, जो ज़बान और दिल से सिरे से इनकार ही करता है, ये कुफ्र इनकार है। और इस कुफ्र इनकार की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? अबू जहल आता है, अबू लहब आता है, उतबा आता है, शैबा आता है, उमैया बिन खल्फ आता है, जिन्होंने कुफ्र इनकार किया। यानी जो ना ज़बान से मानते हैं ना जो दिल से मानते हैं, ज़बान और दिल दोनों से इनकार करते हैं, इसको कहते हैं कुफ्र इनकार, जिसका दूसरा नाम कुफ्र मुजाहिद भी है। बात समझ में आई? आगे बढ़ूँ। नंबर 2 कुफ्र जुहद। कुफ्र जुहद कौन है? कुफ्र इनकार समझ में आया? आगे बढ़ूँ। कुफ्र जुहद। कुफ्र जुहद का क्या मतलब है? हक़ को दिल से जानता हो लेकिन ज़बान से ना मानता हो। हक़ को दिल से जानता हो लेकिन ज़बान से ना मानता हो। मोहम्मद चाचा। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो है तीसरी कैटेगरी में आएंगे, दूसरी कैटेगरी में नहीं आएंगे। हक़ को दिल से जानता हो लेकिन ज़बान से ना मानता हो। तो दूसरी कैटेगरी में कौन आएगा? अब सब मैं बताऊँ, आप सोचो। भी आएंगे ना? क्या?
अरे बाबा पूरी टाइप्स तो होने दो, सबर करो अल्लाह के वली। नंबर 3 क्या है? कुफ्र इनाद। कुफ्र इनाद का क्या मतलब है? हक को दिलो ज़बान से जानता हो लेकिन उस पर अमल नहीं करता हो। ये कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं। क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस है। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन सारे दिनों पर गालिब है और बरहक है, लेकिन मैं अपने आबा अजदाद के दीन पर मरूंगा। जबकि उन्होंने दिल से जाना भी और माना भी हक को, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं किए। तो ये आएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिन्होंने हक को दिल से जाना भी और ज़बान से माना भी। और ख़ुद उन्होंने कहा था कि तेरा दीन भी बरहक है, तू भी आखिरी नबी है, लेकिन मैं अपने आबा अजदाद के दीन पर मरूंगा। तो जब उन्होंने इस पर अमली जामा नहीं पहनाया, इस वजह से वो कुफ्र इनाद में आ गए। चौथी किस्म है, तीसरे का नाम क्या बताया आपने? कुफ्र इनाद, ऐन नून अलिफ दाल, कुफ्र इनाद। समझे? कैफ तुम्हारे चाचा इधर आ गए। जी हाँ साहब। और वो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के जो रिलेटिव थे जिनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए थे, वो भी थर्ड में ही आएंगे? नहीं, उनके बारे में इख्तिलाफ है। आगे नंबर 4 कुफ्र निफाक। कौन मौलाना? कौन काशिफ ने ये मोइन खान के ने इनका क्या नाम है? ये किनका एग्जांपल है? कैफ है भाई, वो कैफ है। हाँ कैफ। वर्का बिन नौफल। ये कौन थे? वही तो अभी वो बहस अभी नहीं छिड़ी, वो रहने दो, जब छिड़ेगी तब बताएंगे। अभी इस पर टॉपिक चल रहा है ना। जज़ाकल्लाह। हाँ, वो सूरह इक़रा की चीज़ है वो। नंबर 4 कुफ्र निफाक। कुफ्र निफाक ये है कि हक़ का इकरार ज़बान से तो करता हो लेकिन दिल से ना मानता हो। इसमें कौन आएगा? अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो मुनाफिकों का सरदार था, जिसने हक़ को ज़बान से तो माना लेकिन क्या कहते हैं, दिल से उसने इनकार कर दिया। नाम क्या बताया मौलाना इस कैटेगरी का? अब्दुल्ला इब्ने, ये कुफ्र निफाक। कुफ्र निफाक। कुफ्र निफाक। डेफिनेशन? हक का इकरार ज़बान से तो करता हो लेकिन दिल से इनकार करता हो। अब जब आपने इन 4 कुफ्र के टाइप्स को समझ लिया, हाँ अब्दुल्ला बिन उबई, जब आपने इन 4 कुफ्र के टाइप्स को समझ लिया तो अब फिर से इस आयत को पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। तो यहाँ पर कौन सा काफिर मुराद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा काफिर? पहला। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो हक़ को दिल से जानता भी है, जो हक़ को जो कुफ्र क्या? कुफ्र इनकार, जो हक़ को दिल और ज़बान से दोनों रास्तों से हक़ का इनकार करता है, हमने उसके दिल पर मोहर लगा दिया। चाहे अब आप उसको कहे या ना कहे, उसके लिए सब बराबर है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू। अब जबकि हम कुफ्र बार बार कह रहे हैं, तो कुफ्र की तारीफ़ क्या है? कुफ्र की तारीफ़ क्या है? कुफ्र किसे कहते हैं? कुफ्र का एज अ डिक्शनरी लफ्ज़ ये है कि लफ्ज़ी मतलब उसका छुपाने के आते हैं। कुफ्र का लफ्ज़ी और डिक्शनरी वर्ड क्या है? छुपाना। और दूसरा वर्ड है, दूसरा मतलब ये भी है कि नाशुक्री को भी कुफ्र कहा जाता है। नाशुक्री को भी कुफ्र कहा जाता है। मसलन किसी ने एहसान किया और उसके एहसान करने वाले, जिसने एहसान किया है, जिस पर एहसान किया गया है, वो आदमी उस एहसान करने वाले के एहसान को छुपा रहा है, इसलिए इसका एक नाशुक्री है और इसको कुफ्र कहा जाएगा। होना इनकार के मायने भी कुफ्र में आएंगी। अब आगे आ रही है ना बात जी। कुफ्र का ये डिक्शनरी वर्ड हुआ, ये हम जो है ना, कुफ्र का एक डिक्शनरी,
اور ہم جو انکار کا مطلب لے رہے ہیں وہ شریعت کی اصطلاح میں لے رہے ہیں. جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے. اس کا مطلب کفر کی تعریف کیا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے. مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے. ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا. اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا. تو کافر لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے. اگر کسی کو ہم کافر کہہ رہے ہیں تو لفظ کافر گالی نہیں ہے بلکہ ایک سمبولک لینگویج ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن تو اگر ہمارے غیر مسلم بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی لوگ تم ہم کو کافر کہتے ہو یار ہم کافر کیوں ہے، تو اس کو بولو کہ تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین مانتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی ہم سے یہ کہے کہ آپ ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں، آپ کافر مت کہیے، تو آپ ان کو جواب میں یہ کہیے کہ بھائی کافر کا مطلب گالی نہیں ہے. آپ اگر اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس کے نبی کو برحق مانتے ہیں اور اللہ کے ایک ہونے کا یقین آپ کو ہے کہ اللہ ہی صرف ایک معبود اور دیوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوتا نہیں ہے، تو آپ مسلمان ہو گئے. ہم آپ کو مسلمان کہیں گے. اور آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، اس کو عربک ٹرم میں کافر کہا جاتا ہے. دیٹس اٹ. بات سمجھ میں آئی؟ آپ مانو تو مسلمان یعنی فرما بردار، آپ مت مانو آپ نے انکار کیا تو کافر. تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہوتی. اور میں نے الحمدللہ ایسا کئی لوگوں کو سمجھایا ہوں. جب ہم جم جاتے تھے تو جم میں ایسے سوالات آتے تھے ہم سے، تو ہم کہتے تھے بھائی آپ ایک بات بتائیے، اگر آپ میرے اللہ کو آپ بول دو کہ ایک اللہ ہے معبود ہے تو آپ بولو گے؟ بولا نہیں. تو اور ہمارے پروفیٹس کی بات پر آپ چلو گے؟ بولا نہیں. تو میں بولا آپ جب اس کا انکار کر رہے ہو تو اس کو عربک میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو کافر، اور میں اس کو مان رہا ہوں تو مجھے کہا جائے گا مسلمان. ہر ایک کی الگ الگ زبان ہے اور اسلامک لینگویج عربک ہے. تو آپ عربی جانتے ہو یا میں عربی جانتا ہوں؟ تو آپ سمجھو گے کس سے، مجھ سے یا سوشل میڈیا سے؟ تو اس نے کہا بھائی آپ سے. تو میں بولا جب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا مطلب انکار کرنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ بات سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھوں؟ جی جی. دیکھو ان الذین کفروا، اب تک ہماری بات ان 18 منٹوں میں کون سے لفظ پر چل رہی تھی؟ کفر تو ہاں 3 لفظ پر چل رہی تھی، ان الذین کفروا. تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ پورا ڈیفینیشن سمجھ گئے ہوں گے. ادھر تک آپ لوگ میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ایمان کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور کفر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. تو جب ہم لوگ بائی چوائس کیا کہتے ہیں، وہ لفظ کیا ہے کہ ہم بائی چوائس مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم کو چنا بائی چانس. ہاں بائی چانس ہم مسلمان ہوئے ہیں. ویری گڈ سفیان بھائی. ہم بائی چوائس مسلمان نہیں ہوئے، بائی چانس ہوئے ہیں. اور جو ہمارا بیچارہ غیر بھائی ہے وہ بائی چوائس نہیں بلکہ بائی چانس کافر ہوا ہے. تو پھر وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ سوال ہے. جی لیکن جی سوال تو ہے، لیکن اللہ نے اسے اقلیت کیا بولتے ہیں اقلیت دی ہوئی ہے. چلیے مان لیتے ہیں عقل ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی جسٹ امیجن کرو، اگر ہم میں سے کوئی ابھی تک اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی غیر کے گھر میں پیدا ہوتا تو کیا ہمارے لیے یہ آسان تھا عقل پر اس چیز کو محمول رکھنا؟ جبکہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی دیکھو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایمان اور غیر ایمان والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایمان اور غیر ایمان یہ دونوں چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ اپنی چیزوں کے اندر بندوں کو رکھ رہا ہے. تو پھر میں تو اپنے طرف سے نہیں ہوا، میں نے اللہ کو بولا بھی نہیں اللہ مجھے یہ بنا وہ بنا. تو اللہ نے
खुद बना कर मुझको भेजा, अब मुझसे कह रहा है कि तू ईमान लेके आ तो मैं तुझे जन्नत में डालूँगा। जब मुझे ईमान ही शर्त थी तो मुझे बचपन से और पैदाइशी से ईमान वाला बनाकर क्यों नहीं भेजा? और अगर इस जगह पर ज़फ़र होता तो ज़फ़र क्या कहते हैं, बाय चांस हुआ है ना, बाय चॉइस तो नहीं हुआ है। तो ज़फ़र भी अगर उस जगह होता तो क्या इतना ही आसान था ज़फ़र को यहाँ पर आना? बात समझ में आई? चलो यार, तुम लोग को ज़ौक़ नहीं है, मैं इस जवाब को नहीं दूंगा, आगे बढ़ता हूँ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, उनके लिए सब बराबर है। अंदर तो आंसर तो दीजिए, आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सारे क्या बोलेंगे वसवसे या फिर अशकार जो है दूर हो जाएंगे। आप लोग कोई जवाब ही नहीं देते हो, मुझे थका देते हो एकदम म्यूट करके। मौलाना इसमें असल में ऊपर जा चुका हूँ, थोड़ा सा ज़हनी उलझन हो जाती है, मैं इसलिए इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। बराए करम आप जवाब दे दीजिए। बराए करम के अंदर कितना गुस्सा और कितना धमकी लग रही है, बाप रे बाप। अभी सुनो, रिक्वेस्ट है मौलाना, अगर जन्नत और जहन्नम मेरी चीज़ होती, जन्नत और जहन्नम मेरी चीज़ होती, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत छोड़कर जहन्नम में डालता, तो मैं अल्लाह से पूछ सकता था कि जन्नत और जहन्नम मेरी चीज़ है, तो आपको किसने हक दिया कि आप मुझको जहन्नम में डालें? समझ गया। और जन्नत और जहन्नम मेरी नहीं है, ठीक है, जन्नत और जहन्नम मेरी चीज़ नहीं है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिसको चाहे जन्नत में डाले या जिसको चाहे जहन्नम में डाले। अगर वो मेरी चीज़ होती तो मुझे इस सवाल का पूरा हक़ था कि मैं अल्लाह से कहता कि जन्नत और जहन्नम मेरी है, तो आप मुझे जहन्नम में क्यों डाल रहे हैं? लेकिन जबकि जन्नत और जहन्नम अल्लाह की चीज़ है, तो अल्लाह अगर किसी को जन्नत में डालता है तो ये उसका फ़ज़ल है, और किसी को जहन्नम में डालता है तो ये उसका अदल है, ये उसकी बादशाहत है। और रब का मतलब ही ये है, मालिक का मतलब ही ये है कि उसके ऊपर कोई उससे कोई पूछने और सवाल करने वाला ना हो कि इसको ऐसा क्यों किया, उसको वैसा क्यों किया। बात समझ में आई? अब दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ने इंसान को एक इख्तियार दिया है, एक इख्तियार दिया है कि देखो तुम्हारे पास हमने एक इख्तियार दिया है, चाहे तो ईमान लाओ या मत लाओ। और जो ईमान वाले हैं लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, तो ईमान वालों का ईमान बढ़ता रहेगा कब? जब वो अब ईमान वाले आमाल करेंगे। और जो कुफ्र किया है उसका ईमान कब बढ़ेगा? जब वो ये मानेगा कि अल्लाह एक है। तो दोनों को बढ़ना है, दोनों का लेवल बढ़ना है। कुफ्र वाले को चाहिए कि वो पहले ये माने कि अल्लाह एक है, फिर उसका ईमान बढ़ेगा। और ईमान वाले को काम ये करना है कि अपने ईमान को बढ़ाने की फ़िक्र करनी है। फ़िक्र तो दोनों के ज़िम्मे है, फ़िक्र दोनों के ज़िम्मे है। थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि कुफ्र वाले को ईमान की फ़िक्र करनी है, ईमान वाले को ईमान की फ़िक्र करनी है। एक और क्वेश्चन इसमें आएगा कि तो अगर काफिर ही मरा, गैर ही मरा, तो फिर उसको तो जिंदगी भर के लिए वो जहन्नम मिल जाएगी, जो जहन्नम मिल जाएगी। क्यों जहन्नम मिलेगी? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जो सुफियान भाई ने सवाल का जवाब दिए कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अकल भी दी थी, अब यहाँ पर उसने अकल का इस्तेमाल, उसको ईमान की दावत नहीं दी तो क्या अगर कोई शख्स ने उसको ईमान की दावत नहीं पहुंचाई फिर भी अगर उस तक दावत पहुंची भी नहीं, तब भी उसकी पकड़ इसलिए होगी कि उसकी अकल तो है। चलो एक सवाल है, जब इंसान अब आप कह रहे हो अकल से अल्लाह को एक मानो, तो अभी इस ज़माने में भी अगर किसी को इस छोड़ दो कि अकल से तू ये फ़ैसला कर कि तेरी बीवी तुझे भी शौहर रखे और मज़ीद 2 को और शौहर बनाए, तो किसी की भी अकल, चाहे वो कहीं का भी घाटी आदमी हो, क्या किसी की भी अकल ये इजाज़त देगी
کہ اس کی بیوی کا شوہر وہ بھی ہو اور مزید 2 مرد اور ہو اس کے شوہر؟ بتاؤ. نہیں مولوی صاحب بالکل بھی نہیں. کاشف بھائی نہیں. جب آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ذات کا اکیلا مالک میں بنوں تو آپ کی عقل کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ میری ذات کا مالک صرف ایک ہو نہ کہ 10. جی مولانا. کلیئر ہے نا ایک دم؟ جی مولانا. ہاں آگے بڑھتے ہیں. اس لیے دیکھیے میں غالباً ایک حدیث میں یہ بات سنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر توحید کا مادہ رکھا، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، جی قدرتی طور پر. ہاں تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کافروں کو جہنم تک پہنچانے کی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہم نے دیکھا کہ ان الذین کفروا میں 4 کفر یہاں پر مراد ہے. نمبر 1 کفر انکار، نمبر 2 کفر جہد، نمبر 3 کفر عناد، اور نمبر 4 کیا ہے؟ کفر نفاق. اب نمبر 3 کفر عناد، جو ہم نے آپ سے کہا کہ جو حق و دل سے زبان کو جانتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تیسری قسم کفر عناد کی ہے. اس میں ہم نے آپ کو مثال دی کہ ابو طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. ہاں تو بعض روافظ کہتے ہیں شیعہ کو، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جو آدمی دل اور زبان سے ایمان کو جانتا ہو اور عمل نہ کرتا ہو وہ ایمان میں داخل ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو ایمان میں داخل قرار دیتے ہیں. لیکن جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں بخاری کی اور مسلم کی، اس میں صاف الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد کے ملت پر مر رہا ہوں. سمجھے؟ تو صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ ضعیف روایات اور اپنی رائے قابل قبول نہیں کی جاتی. یہ پرنسپل اور اصول ہے. سب کو سمجھ میں آئی بات؟ جی مولانا. جی. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مولانا جڑے ہوئے ہیں. اگر مولانا ہم سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ ہماری فوراً اصلاح کروا دیجیے گا یہاں پر ہی، تاکہ ہم بھی مستفیض ہوں اور ہمارے طلباء جو یہاں پر جڑے ہیں وہ بھی. آگے ان الذین کفروا پہ بات سمجھ میں آ گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان پر سب برابر ہے. انذرتہم، اب یہاں پر چاہے آپ ان کو ڈرائے، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائے، تو یہاں پر انذر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانا. کیا مطلب ہے؟ ڈرانا. اب اس کا ایز اے ڈکشنری ورڈ، اب ہر ایک عربی لفظ کا ڈکشنری مطلب بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جائے، ایسی بات بتانا جس سے دل میں ڈر ہو جائے. اور انذار کا اپوزٹ آتا ہے اب ابشار. ٹھیک ہے، بشارت. انذار کا اپوزٹ مطلب کیا آتا ہے؟ بشارت دینا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خبر دینا جس سے بندہ خوش ہو جائے. یہ دونوں لفظ لکھیے آپ لوگ، دونوں پوائنٹ کی لکھیے، انذار اور ابشار. قرآن میں وبشرہم بعذاب علیم، کافروں کے لیے انذار کے معنی یہ ہے کہ ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جائے. اور کفار کے لیے ایک لفظ یہ بھی آیا ہے وبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اور بشارت ایمان والوں کے لیے بھی آئی ہے. انذار کے بعد وہاں دوسرا لفظ اور ابشار. امشار. ارے یار معین بتاؤ ذرا ان کو. نہیں مولانا آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح، میرے کو بھی نہیں سمجھ رہا. امشار نا؟ حمزہ با ہے، با با با. ابشار. ہاں ابشار. ابشار نا. ابشار یعنی ایسی خبر جو اور انشار لکھو. انشار
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं, वो मौलाना साकिब साहब फटाफट रफा पढ़ाते हैं, वही सही है। मैं आगे अब इसका उर्दू तर्जमा, आप जितने भी उर्दू किताब उठाकर देखोगे, इंजार का मतलब है सभी ने तर्जमा किया है डराने के, लेकिन मुतलकन और असल में इसका मतलब सिर्फ डराना नहीं होता है। उस डराने के अंदर इसका असल वर्ड ये है कि ऐसा डराना जिसके अंदर मोहब्बत भी छुपी हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल से समझिए कि माँ बाप बच्चे को डराते हैं कि बेटा आग से बचो, बेटा आग से बचो। इसके अंदर मोहब्बत छुपी हुई है कि अगर ये आग से नहीं बचेगा तो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। तो इसके अंदर अगर ये कोई कहे कि देखो माँ बाप बच्चे को डरा रहे हैं, तो कोई कहेगा कि देखो कैसा डरा रहे हैं, तो यहाँ पर एक समझदार आदमी कहेगा कि बेवकूफ़ आदमी, ये डराना नहीं है बल्कि मोहब्बत है कि बचा रहे हैं। कैफ समझा? सब समझ रहा जी जी। जैसे और एक मिसाल कि सांप से बचो, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं बचो जहन्नम के अजाब से, बचो जहन्नम की आग से। तो यहाँ पर कोई नबी और रसूल अगर डरा रहा है तो वो डराने के अंदर एक शफ़क़त और मोहब्बत पिन्हा है। पिन्हा उर्दू लफ्ज़ में इस्तेमाल होता है, छुपी हुई है। जी मौलाना साहब समझा। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला तसल्ली दे रहे हैं कि ये ज़िद्दी लोग हैं। कौन ज़िद्दी लोग हैं? अबू जहल, अबू लहब, ये पक्के जो है ना, इनको आप बात समझाओगे समझ में नहीं आएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि ज़िद्दी लोग हैं। और कैसे लोग हैं? इनाद वाले कुफ़ार हैं जो हकीकत को पहचानने के बावजूद कुफ्र पर जमे हुए हैं या अपने घमंड में मुब्तला है, तो इनको कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इसकी वजह अगली आयत में ये बतलाई गई कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी और उनके आँखों पर पर्दा डाल दिया। सोचने समझने के जितने रास्ते थे वो सब बंद हैं, इसलिए उनसे इस्लाह की तवक्को यानी उम्मीद रखना नहीं चाहिए आपको। किसी चीज़ पर मोहर इसलिए लगाई जाती है कि बाहर से कोई चीज़ उसमें दाखिल न हो सके। ठीक है, जब कोई लिफाफा बंद करते हैं तो एक स्टैम्प लगा देते हैं। क्या मतलब कि उसके अंदर अब कोई चीज़ दाखिल नहीं होगी। स्टैम्प लगने से वो कागज़ पक्का हो जाता है, उस पर कोई ऐड चीज़ नहीं हो सकती। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा और उमैया बिन खल्फ के दिल पर मोहर लगा दी। अब उन पर ईमान की दावत असर नहीं करेगी। मगर आँखों के लिए मोहर के बजाय पर्दे का जिक्र किया गया। देखो यहाँ पर इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, व अला समइहिम, और अल्लाह ने उनके कानों पर भी मोहर लगा दी, व अला अबसारिहिम गिशावा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर निगाहों, अबसार के माने निगाह, निगाह पर पर्दे डाल दिए। यहाँ पर मोहर का लफ्ज़ नहीं आया, यहाँ पर पर्दे का लफ्ज़ आया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की विज़डम और हिकमत यह है कि दिलों में आने वाला कोई मज़मून या कोई ख़याल किसी एक सिमत से नहीं आता। दिल में कोई इरादा आता है ना, वो हर जगह किसी एक रास्ते से नहीं आता, बल्कि उस दिल में ख़यालात आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। इस तरह कानों में पहुंचने वाली आवाज़ भी हर तरफ से आती रहती है। इसकी बंदिश जब ही हो सकती है जब उन पर स्टैम्प लगा दिया जाए। दिल में और कानों में हर तरफ से आवाज़ और ख़यालात आते रहते हैं, तो जब ये आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो एक स्टैम्प लग गया कि इस पर अब ईमान की बात नहीं जाएगी। लेकिन आँखों के इनका इदराक सिर्फ एक, अब मैं जहाँ आपको देख रहा हूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ पे हो रहा है। अगर मेरे को इधर पर्दा डाल दो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बराबर, सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन से हो रहा है। ठीक, अगर यहाँ पर्दा लगा दूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा।
تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں پردے کا ذکر کیا. سب سمجھا. نمبر 2، کیا گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یا ایمان سے نکل جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں ایسے فرقے بھی وجود میں آئے جو کئی زمانے پہلے وجود میں تھے، اب بھی موجود ہیں. ایک فرقہ جو یمن میں اب بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ کہ گناہ بڑے بڑے گناہ کرنے والا، اب گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں اس کو بھی لکھنا چاہیے. گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں، طحاوی شریف میں بھی ایک بات لکھی ہوئی ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں. گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا حد یا کفارہ جاری کیا ہو. وہ گناہ کبیرہ ہے جس میں کفارہ یا سزا ہے یا حد جاری کی گئی ہو، تو اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. جیسے زنا کرنا، اس پر حد جاری ہے، ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے والے کی گواہی معتبر نہیں ہے، تو یہ ساری سزائیں ہیں، ٹھیک ہے. جس پر عتاب، ڈانٹ اور حد جاری کی گئی ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. تو گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ایمان میں رہتا ہے یا کافر بن جاتا ہے؟ تو کچھ اس وقت کے فرقے والے، جب آج سے 1400 سال پہلے ہی فرقے ایسے وجود میں آ گئے تھے، ان لوگوں نے کہا گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ساری باتوں کو چھوڑو، ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاسق کا مطلب کیا ہے؟ فاجر کا مطلب کیا ہے؟ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی لیمیٹیشن کو کراس کرنے والا. فاسق کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی لیمیٹیشن کو ہاں. اور فاجر کا مطلب یہ ہے کہ بے دھڑک گناہ کرنے والا. فاسق کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی حدود، لیمیٹیشن، مریادہ کو پار کرنے والا، کراس کرنے والا. اور فاجر کا مطلب کیا ہے کہ بے دھڑک نڈرتا سے گناہ کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے. تو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اور فاسق اور فاجر جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور پھر سے وہ ایمان والا اور ایمان میں شمار ہوتا ہے. سمجھے؟ وہ کافر نہیں بنتا. بات سمجھ میں آئی؟ اور صغیرہ گناہ کی بھی ڈیفینیشن بتا دیں. صغیرہ کو جب دیکھو ایک کی ڈیفینیشن معلوم پڑ گئی، جب میں نے بولا کالا تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ گورا. اب میں نے گناہ کبیرہ کے بارے میں کیا بتایا؟ جس کے بارے میں کوئی عتاب، کوئی حد، کوئی سزا یا کوئی کفارہ ہو تو گناہ کبیرہ ہے. اب جن گناہوں میں سزا، کفارہ، حد اور ڈانٹ نہ ہو وہ گناہ صغیرہ ہے، چھوٹی گناہ. چھوٹے گناہ. ویسے تو عام محدثین کی نگاہ میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، سارے گناہ گناہ ہیں. وہ تو بات کے علماء نے کیا کہ بھائی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر سے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں. ان الذین، اب آپ پورا میں نے جتنا پڑھایا ہوں وہ کانٹیکسٹ اپنے دماغ میں رکھیے، کفروں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا کیا آ رہے ہیں، کیا نہیں آ رہے ہیں. پھر آیت آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، کون سا لفظ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پھر سے پوچھیے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، سواء علیہم، ان پر سب برابر ہے. انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائے، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی بصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سوال یہ آئے گا آپ کو ایگزام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کہا، وعلی بصارہم غشاوہ، تو نگاہوں پر پردے کیوں ڈال دیے، یہ کیوں کہا ادھر؟
یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نگاہوں پر اللہ نے مہر لگائی، مہر کے بجائے اللہ نے پردے کا لفظ کیوں ذکر کیا، اس کی وجہ لکھیے، تو وجہ آپ کو بیان کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ آ جی گئی؟ ماضر جی جی تو اتنی آیت میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوا؟ نہیں ماضر بالکل نہیں۔ مشرف بھائی، نہیں مولانا، سفیان بھائی، نہیں مولوی صاحب سمجھا۔ کاشم بھائی، سمجھا؟ معین، جی مولانا الحمدللہ سمجھ گئے۔ تو اسی پر ان چند آیتوں پر آج کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟